परायणं सितेन्द्रियं जगत्पालं नमो वै ब्रह्मनिधये वादिष्ठाय नमो नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। वेदव्यासाय तस्य पुरतः ओम वैशम्पाय नमः। तस्य दक्षिणे ओम सुमन्तवे नमः। सुमन्तवाहयामि। तस्य पश्चिमे देवीयै नमः। देवीमावाहयामि। तस्योदरे ओम भैलाय नमः। भैलवाहयामि। ओम हरिदेवस्मादि शुभप्रार्थनो देवो नमस्ते भूयं नमोदयभया स्वस्ति ओमे कामपराय तास्तामपराय नमः पुराणानामि भाया अवतरेस्मिन् कुरु यासंकरेताभ्यो नमः। अम्माराधना समये यामि मायामि भूमैर्यामि देवतात्मने दीपमनिकल्पयामि संभुत्वात्मने कृतनिवेदनम्। कृष्णवन्दस्य वाली मध्ये ओम सर्वशास्त्रान् पदत्रयं परमानन्दरूपिणं ब्रह्मण्यं शङ्कराचार्यं प्रणमामि विवेकिनं परात्परतशान्तं योगीन्द्रं योगेन्द्रं जेन्द्रेन्द्रं युवक्रोधं दशिष्यं प्रणमाम्यहं सर्वज्ञमज्ञातमसप्रदीपं सर्वात्मकं शाश्वतगुरुभूषं कारुण्यपूर्णमणिजगात्मं श्रीशङ्कराचार्यगुरुं नमामि। भाष्यं वामवेधाय अपरेशं मुद्रयाबोधितं प्राक्पुण्डे वरदण्डशिष्यसहितं पद्मासनस्थं प्रभुं भालेभस्पदं सुधाकर्णिमन्त्राक्षहारङ्गले श्रीमत्शङ्करपूज्यपादमहिषं ध्यायाम्यहं सद्गुरुं श्रीमत्शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यवर्येभ्यो नमः आवाहयामि। तस्य पुरतः ओम श्री सुरेश्वराचार्यवर्येभ्यो नमः। सुरेश्वराचार्यवर्येभ्यो तस्य दक्षिणे ओम भक्तवादाचार्यवर्येभ्यो नमः। तस्य पश्चिमे ओम हस्तामलकाचार्यवर्येभ्यो नमः। तस्योत्तरे ओम तोडकाचार्यवर्येभ्यो नमः। ओम मधुमेदेवस्मादि शुभप्रार्थनो देवो योगस्य भगवन्तमदेवया सत्यमते प्राणानामप्राणादेवदास्नां भगवते अन्नं योगेश्वरात्मदेवयात्मानं वेदान्तिशिवाय कृष्णवन्दस्य पश्चिमे मध्ये ओम सागमहर्षये नमः। पूर्वे ओम सान्ताय नमः।
दक्षिणे ओम सहाराय नमः ओम सहस्रदशवाहयामि पश्चिमे ओम सहस्रदाय नमः ओम सहस्रदशवाहयामि उत्तरे ओम कपिलाय नमः ओम कपिलदशवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्नि देव स्मानि चक्र प्राणो देव कुंजस्य गुरुसंतो देवया सत्यं मुखे प्राणो प्राणिकता नामपक्यते सर्वदेवता ब्रह्मात्मविज्ञाने गंधं देवानि भगवानि श्रीया नामादिपादिभुजास्ते प्रदः पूर्वे ओम दुर्गाधात्मन्येभ्यो पूर्वे श्री गोविंद भगवत्पादाचार्येभ्यो दक्षिणे श्री गौरपादाचार्येभ्यो पश्चिमे ओम विवरणाचार्येभ्यो उत्तरे ओम सत्याचार्येभ्यो अग्निदेव स्मानि चक्र प्राणो देव मध्ये विद्यानुभूतविजयाभूतविष्णाः श्रेयः श्रेयस्येनवदनया चिरसुखदुःखे लोकस्य करुणया भयमात्मलोकान् उद्ध्यानमो भगवते रथाय तस्मै ॐ सर्वदेवताय नमः तस्य पूर्वे ॐ दत्तात्रेयाय नमः दक्षिणे ॐ श्रीसुताय नमः पश्चिमे ॐ नारदाय नमः ओम नारदमावाहयामि उत्तरे ॐ संवर्ताय नमः संवर्तायामि आभयामि पूजयामि नवनि देवतत्त्वानि ओम श्वेतकेतवे नमः तस्य पूर्वे दूर्वासाय नमः दक्षिणे ओम जलभद्राय नमः पश्चिमे ओम रैवताय नमः उत्तरे ओम वामदेवाय नमः अग्नि देव स्नानि चक्र प्राणो देव योगस्य गुरुसंतो देवया सत्यं मुखे प्राणो प्राणिकता एकं नित्यं विमलमलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नमस्यमाननगरे तुल्यं विदान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया भैकोद्योतविधानत्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्मयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये तस्य वरः परगुरुभ्यो दक्षिणे ॐ परमेष्ठिगुरवे नमः
उत्तरे ओम ब्रह्मविद्या संप्रदाय गुरुभ्यो नमः ब्रह्मविद्या संप्रदाय गुरुभ्यो नमः आवाहयामि पूजयामि अग्निदेव अस्मान् विष्णुब्रह्मणो देवं लोकस्य गुरुभ्यं नमः मध्ये ओम आत्मने नमः आवाहयामि तत्पूर्वे ओम अंतरात्मने नमः आवाहयामि दक्षिणे ओम परमात्मने नमः आवाहयामि पश्चिमे ओम सर्वात्मने नमः आवाहयामि उत्तरे ओम परब्रह्मणे नमः आवाहयामि पूजयामि अग्निदेव अस्मान् विष्णुब्रह्मणो देवं लोकस्य गुरुभ्यं हमारा हाथ में समर्पण के बाद ब्रह्मांड नमस्कारोमि आत्मोदरे पादाः नामो अस्येषु देवसुदा अभिनाशाम्
ఏకావ్యకం స్థూల సూక్ష్మం నిర్గుణం సర్వం శుభం విశ్వవ్యాపనీశానం వందే దేవం కృష్ణ భగవానుడు వ్యాస భగవానుడికి సంకల్పం తెలుసుకున్నారు. చాతుర్మాస వ్రత దీక్ష ఆరంభ సంకల్పాన్ని ఎదురు చెప్పవలసినటువంటి విధానం నేను చెప్తాను. మా పండితులు మహారాజుల చేత పలకవలసినటువంటి వాక్కులు పంపిస్తారు. అహింస అనేటువంటి విధానాన్ని ప్రధానంగా చేసుకొని చేసే వ్రతం చాతుర్మాసం. మనకు ఎన్నో వ్రతాలు దేవతా ప్రాధాన్యంగా కనిపిస్తాయి. కొన్ని వ్రతాలు వృక్ష ప్రాధాన్యంగా కనిపిస్తాయి. వైదిక వ్రతాలన్నీ కూడా అగ్ని ప్రాధాన్యంగా కనిపిస్తూ కొన్ని వ్రతాలు భూ ప్రాధాన్యంగా కనిపిస్తాయి. ఇలాగా పంచభూతాలకు ఆయా సందర్భోచితంగా మాసోచితంగా మనం వ్రతాన్ని అంటే బాగు చేస్తాము అని ప్రత్యేకంగా ఉండడమే వ్రతము అంటే దాని ఎంతో చెల్లించడం. బ్రహ్మచారి వ్రతం అంటే బ్రహ్మచర్యాన్ని కాపాడుతూ మేము వేదాధ్యయనం చేస్తాము ప్రమాణమే వ్రతం. ఈవేళ 4 మాసాలు అంటే 2 మాసాలు మాసాలే శుక్రుడు పక్షాన్ని అనేటువంటి విధాన ప్రమాణాన్ని 4 పక్షాలుగా భావిస్తూ బుద్ధిజే అండజేయవాపి ప్రాణిభర్ వ్యాప్యతే నహి. భూమిని చీల్చుకొని పుట్టేటువంటి వాళ్ళు అండజనులు అంటే కీటకాది పక్షి పర్యంతము పెట్టేటువంటి సంతానం. అవి ప్రాణిభర్ వ్యాప్యతే నహి. వర్షాకాలంలో మొక్కలు ఎత్తు ఉంటాయి కనుక పక్షి ఇత్యాది చరాచరాలన్నీ కూడా ఒక చోటనే ఉండేటువంటి అవకాశం, ఎక్కడికి కదలేనటువంటి వర్షపాతం, అక్కడ ఉండి వాటి సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకుంటూ పెంచుకుంటూ ఉండేటువంటి సందర్భాన సూక్ష్మావ్యక్తే వ్యక్తియుక్తై. సూక్ష్మము అవ్యక్తము వ్యక్తయుక్తము లేనటువంటిది నానారూపై సంతతః లోకంలో అన్ని చోట్ల మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కనుక వర్షం పడితే రోజు ప్రాణం వస్తుంది. ఎండిపోయినటువంటి దేహానికి నీటి చుట్ట ప్రాణాన్ని ఇచ్చినట్టుగా గ్రీష్మఋతువు వసంత ఋతువు దాటుకొని వర్ష ఋతువుని ప్రవేశించినటువంటి తాపాన్ని చదలారుస్తూ భూమి తన యొక్క రూపాన్ని ప్రజలకు అందిస్తుంది. ఆ వేడి అంతా కూడా జల రూపంలో ప్రాణ రూపంలో అందిస్తుంది. అది ఎక్కడ చూసినప్పటికీ కూడా సూక్ష్మావ్యక్తే వ్యక్తియుక్తే నానారూపై సమతతః అన్ని చోట్ల కూడా ప్రాణ తత్వం వ్యాపించి ఉండేటువంటి కాలము వర్ష ఋతువు కనుక ఏదేశా రక్షణార్థాయ ఋతులైనటువంటి దేవుడు సంచరిస్తే ఎక్కడైనా మా పాదక్షేమం వలన ఒక మొక్క పోయినా లేదా ఒక ప్రాణికి క్లిష్టం ఏర్పడినా క్లేశకరంగా మారినా లేకపోతే ఈ వర్షపాతం వల్ల వచ్చేటువంటి వరదలు వ్యవస్థల వల్ల ఆత్మకు కూడా ఏదైనా ద్రోహం కలిగినట్లయితే అది కూడా చాలా సాధారణ ఘటకరంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో పూర్వమైనటువంటి ఆచార్యులు నియమాన్ని పెట్టారు. ఏదేశాం రక్షణార్థాయ ఆషాఢ్యాది అసాధ్యతః. ఆషాఢాది ఆషాఢ పౌర్ణమి మొదలుకొని వరసపద పౌర్ణమి అంటే భాద్రపద పౌర్ణమి పర్యంతం నేను ఇక్కడ ఉంటున్నాను అని ప్రజల ముందు నేను చెప్తున్నాను. అసది ప్రతిబంధేతు మాసాన్వై వార్షికానిహ వ్యవసాయక సంకల్ప్య మనసా విధిపూర్వకం. మనస్సుగా అంటే మనస్సుతో విధిపూర్వకంగా కూడా అంటే ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి వాక్యాన్ని అనుసరించి కూడా నేను యొక్క సంకల్పాన్ని మహానుభుల యందు ముందు నేను చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరందరూ ఆజ్ఞిస్తేనే మీకు ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నది. ఉండండి, మేము మీకు కావలసినటువంటి భిక్షావందనాన్ని కూడా
కూడా మేము చేస్తాము, ఇక్కడ ఉంటాము, మేము మీరు చెప్పేటువంటి సత్సంగంలో పాల్గొంటుకుంటాము, మరలా మతం అయిపోయిన తర్వాత మీరు సత్యనారాయణకి వెళ్ళిపోయి భాగ్యం మాకు దొరకదు కాబట్టి ఏదైనా 4 మంచి మాటలు చెప్పి మీరు 2 మాసాలు ఇక్కడే ఉండండి అని అందరూ కూడా ఆమోదాన్ని ఇస్తే తప్ప మేము ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడానికి పోయేది కేవలం పూజే. వ్రతానికి ఆరంభం ఎప్పుడు కూడా మహాదేవులైనటువంటి ఆమోదిస్తే మేము దీక్ష ఆరంభించినట్టుగా. ఇలాగా మానసిక సంకల్పం ఇప్పుడు చేసినాం. ఇప్పుడు వాచిక సంకల్పం చేసుకున్నాం. అంటే అహింస గురించి మానసికంగా మేము అనుకున్నాం అన్నమాట. ఓ భారవశ్చంద్రోపాసాన్ని సర్వభూత హితాయమై, ఇందులో చాలా తాత్వికమైనటువంటి రహస్యాన్ని పొందుకు వచ్చారు వ్రతంలో. కేవలం అహింసే కాదయ్యా, ప్రాణులన్నీ కూడా యోగనిద్రలో ఉంటాయట. యోగనిద్ర అంటే జీవాన్ని చూసుకునేటువంటి స్థితి యోగనిద్ర అంటాము. గాఢనిద్ర కాదు. గాఢనిద్ర దేహాన్ని పొందుతుంది కానీ ఆత్మ పొందదు. కాబట్టి భూమాలో చంద్రమాసాన్ని సర్వభూత హితాయమై, అన్ని భూతముల యొక్క హితువులు కోరుకున్నటువంటి వాడి నువ్వు వెలుగులో ఉంటే ప్రాణుల్ని కాపాడుతావు, యోగనిద్రలోకి వెళ్ళి ప్రాణుల్ని సృష్టిస్తావు. కాబట్టి పరమాత్మ యోగనిద్ర కూడా అవసరం. కాబట్టి స్వాపం యాస్యశేషాన్ని లక్ష్యాసే అమ్మవారితో పాటు ఆ శేషసాయి మీదుగా నిద్రను ఉపకరిస్తున్నటువంటి కాలాన సుతస్య ఉద్ధితాయా భవేత్తావత్సన. ఏ రోజైతే నువ్వు ఏకాదశి రోజున శని ఏకాదశిగా నిద్రకు ఉపకరిస్తూ మళ్ళీ యుద్ధ ఏకాదశి పర్యంతం నువ్వు ఈ వ్రతాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నావో ఆంజనావస్థాస్యామి, నేను అన్నవరకు కూడా ఈ యొక్క ప్రదేశంలో ఉండడానికి వాచిక సంకల్పం ప్రయోజనము నేను చేస్తున్నాను. సర్వభూత హితాయ, నా హితువు కొరకు, అందరి హితువు కొరకు, ప్రాణుల యొక్క హితువు కొరకు కూడా ప్రాయేణ ప్రాణి సంకుల పత్రం చూస్తే ఆయన మామూలుగా కూడా ఎక్కడైనా సరే మామూలు రోజుల్లో కూడా ప్రాణులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి వర్షంలో విశేషంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రాణాలు చూసుకుంటూ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో కొంచెం దృఢమైన జీవానికి ఎవరైనా పర్లేదు కానీ అండజములుగా, ఉద్భిజములుగా, దృఢములుగా ఉన్నటువంటి మొక్కలుగా, అంకురములుగా ఉన్నటువంటి ప్రాణులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హింస కాకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అవస్థేషా అహింసార్థం, అహింసా వ్రతాన్ని జనాల్లో నేర్పించడానికి వర్షాన్వే శుద్ధి సంహితాన్ స్థాస్యామి జగో మాసాన్ గోవా వార్షిక కార్షికో. మమ్మల్ని రైతు 4 నెలలు ఉంటాం, రైతు లేకపోతే 2 నెలలు ఉంటాం. కాబట్టి మాసావై చదువు పక్షాన్ అనేటువంటి ఒక వైదిక సూత్రం మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వేదంలో ఒక రోజు కూడా మాసం అని పేరు ఉన్నది, పక్షానికి మాసం అని పేరు ఉన్నది, మాసానికి మాసం అని పేరు ఉన్నది, సంవత్సరానికి మాసం. కాబట్టి మాసావై చదువు చదువువై మాసాన్ గోవా వార్షిక కార్షికో 4 మాసాలు. కానీ అందరూ కోరితే 2 మాసాల తర్వాత బాగున్నారు ఏంటంటే బాగుంటుందంటే ఇబ్బంది లేదంటే ఉన్నామంటే 4 మాసాలు ఉంటాము, లేదు అంటే వర్షాలు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి జగన్ మాసాన్ గోవా వార్షిక కార్షికో, వర్షాలు ఋతువులు కర్షణం అంటే కృషి రైతులు పండించేటువంటి కాలం వరకు మేము ఉంటాము. వార్షికాన్ని చదువు మాసాన్ని విహరే ప్రసిద్ధం. కాబట్టి 4 పక్షాలు కానీ 4 మాసాలు కానీ ఎక్కడికి కలవకుండా ఇక్కడే మేము ఉండి బీజాంకురాణం జీవానాం హింసాయ అసంభవాత్. ఇక్కడ మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మొక్కలు జీవం కోసమైనటువంటి అనేక కీటక ప్రాణులు వృక్ష పక్షి మురగ ఇత్యాదులు ఇక్కడ లేవు కనుక ఇక్కడ జనాల మధ్యలో మేము ఉంటాము. కాబట్టి హింస ఎక్కడ అసంభవే, ఎక్కడైతే హింస సంభవించినా అక్కడ ఉంటాం మేము. అండజే ఉద్భుజేవాదు ప్రాణిభి వ్యాప్యతే నహి సూక్ష్మాం వ్యక్తైః స్థలాం వ్యక్తైః నానాభూతైః సమస్తతః ఏవేషాం రక్షణార్థాయ ఆసాద్య సామ్యహం. కాబట్టి వాటిని రక్షించడానికి గురు పౌర్ణిమ, వ్యాస పౌర్ణిమ మొదలుకొని మండలం మీదుగా సకల గురువుని ఆవాహన చేసి అందులో ద్రవిడ పంచక, శంకర పంచక, వ్యాస పంచక, ఆత్మ పంచక, గురు పంచక, కృష్ణ పంచక, కనక సంతానాది పంచక, వృషభాచార్యాది పంచకాలతో సహా మండపం మీదుగా అందరి గురువుని ఆవాహన చేసి పూజ చేసి ప్రమాణం చేసి జనాల ముందు నేను యొక్క వాచిక సంకల్పాన్ని భిక్షాకరంగా పెడుతూ ఇకపై మీ యొక్క ఏ భిక్షా వాక్యములు అయితే ఉన్నాయో వాటితో మా మతం ప్రారంభమవుతుంది అని
అందరి ముందు గురువాక్యములు పలుకుతూ ఇప్పుడు మా పండితులు వారు అందరూ చెప్పండి ఈ వాక్యాలు చెప్తేనే నేను ఇక్కడ వ్రతం ప్రారంభమైన లేదు అని ఇంకోసారి తెలుసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ చేస్తే మళ్ళీ ఇదే చెప్పిస్తాను తప్ప చెప్పండి. విష్ణువుని ముందుకు ఆరాధన చేస్తున్నాను. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం, ఆయనే జగత్తుకి జగత్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, మాయతో ఉంటుందా, మాయకుండా ఉంటుందా, మాయతో లేకుండా ఉంటుందా అని చెప్పిందంతా ఆయనే గీత రూపంలో. ఆయన తర్వాత ఆయనకంటే ముందు ఇంకా ఆయన తర్వాత ఇంకెవరు వస్తారు అంటే మహాభారతంలో ఇద్దరు కృష్ణ ప్రధానంగా ఉంటారు. కృష్ణుడేమో మనకు తెలుసు పరమాత్మ, ఇంకో కృష్ణుడు కృష్ణ వర్ణంతో ఉన్న ఆ వ్యాసుడు, ఇద్దరిది కూడా ఒకటే వర్ణం. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసుడిని ఆ వ్యాసుడే లేకపోతే వేళకి మహాభారతం లేదు, అష్టాదశ పురాణాలు లేవు, భాగవతం లేదు, ఏమీ లేదు. అంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమే లేకుండా పోవాల్సి వచ్చేది. కాబట్టి వేద విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది బయటికి కూడా వచ్చే అవకాశం ఏమాత్రం కూడా లేకుండా ఉండదు పోయేది. కాబట్టి అలాంటి వ్యాస భగవానుడి మనం ఇక్కడ సభామండపంలో చక్కగా మనం పూజించుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమంటే ఎప్పుడు శుద్ధిగా ఉంటారు మీరు, నిశ్శబ్దస్తు అంధకార శబ్దస్తం లోకజ అని చెప్తూనే ఉంటారు. సుందరాయణ గారు పంపు ఉండొచ్చు. చాతుర్మాస వ్రతంలో మనం ఇప్పుడు స్వామివారిని ఇక్కడ ఎందుకు ఉండమంటున్నాము అంటూ కారణం ఉంది. ఏమిటి అంటే దుర్లభోషేత్యాగ దుర్లభం తత్వదర్శనం దుర్లభ సహజావస్థ సంతులో కరుణావిన అన్న మాట శంకర విషయంలో అంటారు. ఏవైతే విషయాలు ఉన్నాయో విషయాలను వదిలిపెట్టడం కష్టం. పుత్ర మిత్ర బంధు కరత్ర వస్తు వాహన ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద పట్ల మమకారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలిపెట్టడం కష్టం. అలాగే దుర్లభం తత్వదర్శనం, తత్వాన్ని పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కష్టం. దుర్లభో సహజావస్థ, దుర్లభ సహజావస్థ. ఎవరిలో అంటే ప్రతి వ్యక్తిలోనూ కూడా వారి అంటూ ఒక లక్షణం ఉంటుంది, ఒక గుణం ఉంటుంది. అదే గుణాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడం కష్టం, అలాగే ఉండడం కష్టం. ఈ మూడు అవ్వాలి అంటే ఎవరి కరుణ కావాలి అంటే ఇదిగో ఇలాంటి స్వామివారి యొక్క మన స్వామివారి యొక్క కరుణ కావాలి. ఇది ఆ కరుణను కోరుతూ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే చాతుర్మాసంలో స్వామివారికి అయ్యా మీరు ఎప్పుడు సంచరిస్తూనే ఉన్నారు, ఒక చోట స్థిరంగా లేరు, బ్రహ్మరక్షణార్థం లోక శ్రేయస్సు కోసం చెప్పి తిరుగుతూనే ఉన్నారు. కాబట్టి పరమహంస పరివ్రాజకులుగా ఉన్నారు. పరివ్రాజకులు అంటే ఏమిటండి? పరివ్రజతి ఇది పరివ్రాజక విపత్తి. కాబట్టి అన్ని చోట్ల తిరిగేవారు. ఎందుకు తిరగాలంటే హాయిగా ఈ దృష్టి కావచ్చు. అంటే ఒకే చోట ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆ వస్తువు మీద, ఆ భూమి మీద, ఆ ప్రదేశం పట్ల కూడా వ్యామోహం కలగవచ్చు. కాబట్టి వ్యామోహం కలగకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే అడుగులు తిరుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆయనకి పరివ్రాజకులు అంటారు. కాబట్టి అలాంటి పరివ్రాజకులని ఒక చోట స్థిరంగా మనం ఉంచుకుని ఒకే చోట ఉండండిగా అని ప్రార్థించి వారి దగ్గర నుంచి ఏదైతే మనం జ్ఞానం పొందాలో ఆ జ్ఞానాన్ని, ఎలాంటి జ్ఞానం పొందాలి అంటే ఆ ముక్తిని పొందే జ్ఞానాన్ని మనం అందుకునే సమయం ఈ చాతుర్మాస సమయం. కాబట్టి ఈ శుభ అవసరంలో స్వామివారిని మనం అందరం కూడా శ్రద్ధాళులై చక్కగా చేతులు జోడించి ముందు అందరం కూడా ఏదైతే పుష్పగిరి పీఠం యొక్క ప్రతీతి ఉందో నమామి శంకరం భజామి శంకరం, ఈ మాటని, ఈ పదాన్ని ఇది ఒకటి చెప్పాలంటే ఒక మహావాక్యంగా లెక్క చేసుకోవాలి మనం. దీన్ని మనం పుష్పగిరి పీఠ భక్తులుగా, ఆస్తిక వరేణ్యులుగా ఈ నామాన్ని అన్ని చోట్లకి తీసుకెళ్ళి ప్రచారం చేసే బాధ్యత తీసుకున్నాము. మనం ఈ రాబోయే సమయంలో అందరం చెప్తాము, ముందు ప్రార్థన చేద్దాము. చేసిన తర్వాత వారిని మనం చాతుర్మాస దీక్షని మా కోసం అనుగ్రహిస్తూ చేయమని చెప్పి ప్రార్థిద్దాం, చెబుదాం. నమామి శంకరం భజామి శంకరం నారసింహస్య తత్పర్యం నానాశాస్త్రార్థ పూర్ణం నౌమ్యహం నైష్ఠికం నిత్యం విద్యాశంకర భారతి. నమామి శంకరం భజామి
భజామి శంకరం నమామి శంకరం భజామి శంకరం నమామి శంకరం భజామి శంకరం. ఎందుకోసమంటే ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను నేను. హర హర శంకర జయ జయ శంకర అంటే కాంచీకామకోటి వేయడం జ్ఞాపకం వస్తుంది. జయగురు దత్త అంటే దత్తాత్రేయ స్వామి వేయడం జ్ఞాపకం వస్తుంది. అలా నమామి శంకరం భజామి శంకరం అంటే ఈ పీఠం అంతటికి కూడా పుష్పూరి పీఠం జ్ఞాపకం రాదు. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం, అడుగులు వేద్దాం. ఈ యొక్క పీఠ వైభవాన్ని తీసుకురావడం ఏమంటున్నారు అంటే నివసంతు సుఖేనాత్ర విశ్యామః కృతార్థత. మనం చూద్దాం, ముందు చెప్పాక దానిలో ఆలోచిస్తున్నాం. మొత్తంగా చెప్పండి నాతో పాటు అందరూ కూడా. నివసంతు సుఖేన అత్ర విశ్యామః కృతార్థత దర్శనాత్ సహవాసాచ్చ భాషణ అభివందన భిక్షాదాన వస్త్రదాన గమిష్యామః కృతార్థతాం త్వయి భక్తే జగన్నాథో భుక్తో భవతి భుక్తః భవతి సర్వదా త్వయి సుఖే దేవగణాః సంతోషం యాంతి సర్వదా అతః భవద్భిః స్థాపన్యం చాతుర్మాస్య వ్రతావధి యథాశక్త్యా చ శుశ్రూషాం కరిష్యామః అహర్నిశం. ఇది మనం స్వామివారు చేసినటువంటి తథైవ నివసామి. అందువల్ల మన ఇందులో చెప్పేసాం, అందులో ప్రార్థన చెప్పేసాం. ఈ ప్రార్థనలో ఆంతర్యం ఏమిటో ఒక విషయం చెప్పుకొని అప్పుడు చాతుర్మాస పద్ధతుల మహత్వాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ చక్కగా ఉండండి. నివసంలో సుఖేనాత్ర మీరు ముందే చక్కగా ఏర్పాట్లు చేశాము, హాయిగా ఉండండి. మీకు ఇలాంటి ఏర్పాట్లు అంటే మీ చాతుర్మాస ప్రత్యక్ష బాగా అవ్వడం కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. కాబట్టి దీని ద్వారా మాకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటంటే గమిష్యామః కృతార్థత. మేము చక్కగా కృతార్థులు అవుతాము. ఎందుకోసమంటే కాషాయ గంధమాత్రేణ ఎతి పూజ్య అసంశయ. కాబట్టి ఎవరి చేతిలో అయితే గంధం ఉంటుందో, ఎవరైతే కాషాయం ధరిస్తారో వారి నమస్కారం చేయడానికి తప్పు లేదు, సంశయం కూడా లేదు. కాబట్టి అలాంటి మీరు మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. దర్శన సహవాసాచ. మిమ్మల్ని ఎప్పుడో కానీ చూడము మేము, కానీ ఇప్పుడు ఈ చాతుర్మాస కాలంలో ఎప్పుడూ చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి దర్శనాత్ సహవాస. సహవాసం అంటే ఏంటంటే మీతో పాటు నివసించే, కలిసి ఉండే అవకాశం మాకు దక్కిందయ్యా. అలాగే భాషణ, మీతో మాట్లాడే అవకాశం దక్కింది మాకు. అభివందన, మీకు నమస్కారం చేసే అవకాశం కూడా మాకు దక్కింది. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే భిక్షాదాన. కాబట్టి బ్రహ్మచారులకి ఎవరైతే ఈ విద్యాశ్రమంలో ఉన్నారో వారికి పోషించాల్సిన బాధ్యత ఎవరికి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నదాన్ని. కాబట్టి వారికి కావాల్సిన కూరగాయలు పప్పు తెచ్చి వ్యవహారం చేయాలంటే మనమే చేయాలి. కాబట్టి భిక్షాదాన, ఆ భిక్షాదానం వల్ల వస్త్రదానం వల్ల మేము వికాసాన్ని పొందుతున్నాము. అంటే మన వల్ల వారు వికాసాన్ని పొందడం లేదు, వారి వల్ల మనం వికాసాన్ని పొందుతున్నాము. వారికి సేవ చేయడం వల్ల అనే విషయాన్ని గమనించుకొని చివరిగా ఉండాలి అనుకుంటున్నాము. పరివర్స్య అని పేరు సేవ. కాబట్టి ఆ సేవని యథాశక్తి మేము ఎంతవరకు ఓపికతో అంతవరకు మేము చేసి మేము ఎల్లప్పుడూ చేస్తాము, కృతార్థులం అవుతాము అనే విషయాన్ని మనం ఈ చాతుర్మాస కాలంలో ఈ ప్రారంభ సంఘాలు
వ్యాస పూర్ణిమ మహోత్సవం నాడు మనం సంకల్పం తీసుకున్నాం. దానికి మనం స్పష్ట సంకల్పమై అదే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేసి ముందుకు పడదామని తెలియజేస్తూ తదుపరి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం